से आए गुरु कै जन्म मरण दुख जा होवै सिफत खसमदि नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे मल जन्म तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म। चौपाई पास बिठाए अधिक सत्कारी राम राय तैसा थे उचारी अंतर कोष्ठ के तन मेरो थिर्यो रह को इसह न हेरो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल करके बैठी गुरु की संगत आपां साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास सरवण कर रहे हाँ। इस इतिहास के अंदर बाबा राम राय जी उन्हां दी कथा चलती पई है कि बाबा राम राय जी की जो पत्नी है नाम है राज कौर। ये देहरादून तो चल के मनी माजरा जो पिंड है इत्थे आके इन्हां ने रहना कीता। बीबी राज कौर ने बचन किए सन कि जिथे राम राय नूं कोई ना जानदा होवे मैं उत्थे जाके रवांगी। मनी माजरे दे विच बाबा राम राय नूं कोई जानदा नहीं है। इत्थे रहिंदिआं कुछ समा बतीत किया। एक दिन बहुता मींह पैण दे नाल कोठे की छत जिहड़ी है वो डिग पई है। सेवादार नूं पिंड दे चौधरी दे वल भेजिआ। चौधरी ने बहाना ला दिता भी इस वेले मैं मदद करने वास्ते नहीं आ सकता। फिर जो छोटा चौधरी है उहदे वल भेजिया सुनेहा तो उस वेले आ गया, मदद की है। बीबी राज कौर जी कहन लगे मंगो की चाहिदा। इसने मंगिया सी भी मेरे घर में धन पदार्थ बहुता रवे, मैं मालक बन जावां, इलाके का चौधरी बन जावां, रियासतां दियां मेरे कोल ताकतां आ जान। ते बीबी राज कौर जो है ना बाबा राम राय की पत्नी उन्होंने वर दिता सी और मनी माजरे पिंड दे विच ही उन्होंने अपना शरीर छड्डिया। उन्हां दी यादगार उत्थे बनी हुई है। ये बाबा राम राय जी की जो पहली पत्नी राज कौर है उहदा इतिहास आपां कल सरवण किया। हुण बाबा राम राय जी की दूजी पत्नी है उहदा नाम है पंजाब कौर। उहदा आपां इतिहास सरवण करन जा रहे हाँ। आओ अपने मन के ध्यान नूं टकाइए, मिल के आखीए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पास बिठाए अधिक सत्कारी कहन लगे बाबा राम राय ने एक दिन ना अपनी जिहड़ी दूजी पत्नी है पंजाब कौर नाम है बीबी दा। वैसे बाबा राम राय जी दियां 4 पत्नियां सन, 4 विआह उन्होंने किए सन। ये जिहड़ी पत्नी है दूजी नाम है पंजाब कौर। एक दिन कोल बिठाया अपने ते बाबा राम राय जी बड़े सत्कार दे नाल उस वेले कहन लगे हन राम राय ते साथ उचारी। बाबा राम राय जी इस अपनी पत्नी दे नाल जिहदा नाम पंजाब कौर है उसनूं इस तरह कहन लगे हन अंतर कोष्ठ को तन मेरो। सलाह करते पै कहन लगे भी मैनू कोई ना व्यक्ति मेरा कोई श्रद्धालु बड़ी दूर मेरी मदद वास्ते मैनू उड़ीकदा पिया। मैं अपना शरीर अपने घर में छड्ड जाना है तो मेरी आत्मा जानी है उहदे तक मदद करने वास्ते। शरीर मैं अपना छड्ड जाना कमरे दे अंदर ते वो जिहड़ा मेरा शरीर इत्थे तन रह जाना है। रह को इसा न हेरो। तू इस मेरे शरीर का ध्यान रखना मगरों और ये भी ध्यान रखना भी ये मेरे शरीर नूं कोई वेखे ना।
ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਆਏ ਕਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਮੋੜੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੋ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਨ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜਾ ਬਚਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਰਾ ਤਗੜਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਿਆਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਹਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਨ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਪਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਮ ਪੰਜਾਬ ਕੋਇਰ ਸਮਝਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਆਪਣਾ ਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ੋ ਸਹਸਾਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੰਜਤ ਠਾਡੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੰਕਰ ਦੇ ਕਰ ਗਾੜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੱਟ ਦੇਵੇ, ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਤਰਨ ਪਰ ਤਤਸ਼ਨ ਪਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਕੋ ਬਹੁ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਕੋ ਤਿਆਗ ਗਇਓ ਜਹ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਕੋ ਲਗ ਕਾਜ ਮਹਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਬ ਇੱਕ ਜਾਮ ਬਤੀਤਨ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਮ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 3 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਚ ਮਸੰਦਨ ਰੌਰਾ ਪਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰਵਹਿਰ ਹਮਾਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥਾ ਦੇਤ ਨਿਤ ਦਰਸੇ ਉਦਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਤੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਰਸਪਰ ਕਰੈ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਚਿਤਵਤ ਘਟਕਾ ਬਹੁਤ ਬਿਤਾ ਇਸ ਚਤੁਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਈ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 4 ਘੜੀਆਂ ਫਿਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ 5-5.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਥਲ ਭੇ ਮਸੰਦ ਸਮੁਦਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵਹਿ ਮੁਖ ਸੋ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁਮਰ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਰੌਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਗਏ ਜਿਤ ਜਾਨੋ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਨਹਿਨ ਬਿਲੋ ਕੋ ਚਿੰਤ ਨਾ ਠਾਨੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। पूछ न रहो लखो और ऐसे, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। कार को न पूर्व जैसे, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਮਸੰਦੋ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, सुन्यो सो मान्यो सब जिम कहियो, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। तो उस चिंतित न मन रहे हो। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਤੇ ਲਿਆ ਬਚਨ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बच पंजाब कौर जो भाखा, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, दृढ़ निश्चा न तिस पर रखा। ਪਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। दिवस बीत्यो सो निशा बिताई, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਉੱਠ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਸੇਵਕ ਸਨ। ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ मिले ਹੈ। मसंद प्रात समुदाई, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ 12 ਰਾਤ ਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। कहें सो हम गुर तन तज गए, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਤ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। सो अबलो निकसत न भयो, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, जो सहायता कहो कित जाते, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ, तौठ दर्शन देत प्रभाते, ਤੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਦਦ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਉਂਦੇ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੁੜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। कहाँ पंजाब कंवर लख ਸੋ भेव, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਨਾ, ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਦ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ,
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਜ ਚਰਤ ਕਰਹਿ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇ ਇਹ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਆ ਕੇ ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਹਾਨੀ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਛੁਪਾਇਆ ਗੁਪਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਸੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜੋ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਕੀ ਕਹੀ ਕਹਾਂ ਸੱਚ ਜਾਨੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ? ਆਪਨ ਭੇ ਪਰਲੋਕ ਸਧਾਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਨਿਕਟ ਨ ਕਿਸਕੇ ਕੀਰਨ ਉਚਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਦੇਨ ਹੇਤ ਇਸ ਮਨ ਕੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਰੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੇ ਰੁਦਨ ਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਸ਼ ਫਰੇਬ ਸੰਗ ਬਾਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਹੋਵੇ, ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਛਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਸ ਜਾਣੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਤਬਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਰੋਵੇਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋ ਜਤਨ ਜਿਮ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਤਿਨਹਾਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰਵਤ ਧਨੀ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ। ਨਾ ਤਰਾਸ ਮਹਾ ਮਤ ਮੰਦ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਜਬਹਿ ਜਤਨ ਕਛ ਲਾਗੈ ਕਰਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਪਏ ਯਤਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗਵਾਰਨ ਚਹਿਤ ਉਗਰਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਖੜਕਾਇਆ, ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੰਵਰ ਤਬ ਦਾਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂਰਨ ਤਿਨਕੇ ਪਾਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ। ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਰੇ ਹਟਾਵਨ ਤੁਮ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ
ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨਾ ਕਰੋ, गुरु हुक्म को त्रास ना धरो। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਹਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? मुझ सो कह कर आप सिधारे। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। मर्जे क्यों न रहत हमारे। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾੜਿਆ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੰਦੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? पुन आवे निज देह संभारे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। बैठ सभा में दर्श दिखा ਤੇ रहे। ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। सुन मसंद पुन गमने पास। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ। गुर बच में किव धारत आस। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? रुदन शोक न उपजै तो ही। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਮੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? इत धीरज के भाख्यो होही। ਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਮਸੰਦ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨਹਿ ਆਸ਼ੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਘਰਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਮਸੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਜ ਹੋ ਜੀਵ ਵੋ ਪਤ ਕੋ ਬਚੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂ ਪਵੇ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਬੀਤੇ ਤਨ ਤਿਆਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। 8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਦੁਰਗੰਧਤ ਹੋਵਨ ਲਾਗੇ। ਅਬ ਦੁਰਗੰਧਤ ਹੋਵਨ ਲਾਗੇ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਉਂ ਪੈਣਾ, ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਧੀਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਧੀਰਜ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਭਾਵ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜਿਮ ਭਾਕੀ ਸੋ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਹਕ ਬੈਠੀ ਹਟ ਕੋ ਠਾਨੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾਹਕ ਹੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈਣਾ, ਉੱਠ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਉੱਠ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਨੂੰ, 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਨ ਪੰਜਾਬ ਕੁਮਰ ਪੁਨ ਕਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਨ ਤਜ ਵੇ ਗਤ ਕੁਛ ਨਾ ਲਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰ ਕੇ ਸਾਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਸੀ ਰੀਤ ਕਹਿਓ ਬਚਨਾਥ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਵਾਰ ਕਿਮ ਖੋਲਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਡਰ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਗੇ ਭਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਢਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੂੰਹ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਅਵਗਿਆ ਜਰਹਿ ਉਖਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਬੀਬੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸੰਦੋ ਡਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਅੰਬਰਜ ਹਟਾਏ। ਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਮਸਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ, ਬੰਦ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ, ਕੋਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਈ, ਕੁਸ਼ਾ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਸੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੰਦ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤਾੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਨ। ਚਾਹਤ ਚਿਤ ਅਬਦੇਹ ਜਰਾਏ। ਪਰ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਰੌਲਾ ਕਰਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਖੜ ਜਾ ਹਾਲੇ ਨਾ ਖੋਲ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਬਸਈਆ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੀ ਜਾਮਨੀ ਤਿਮਰ ਪਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਲ ਮਸੰਦ ਤਬ ਮਤਾ ਪਕਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। 1-2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਿਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਨਹਿ ਮਿਟੋ ਜੇ ਕਿਮੋ ਹਟਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਸੰਦੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹਟਾਵੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਵੀ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਟਣਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਤ ਪਰਾਤ ਕੇ ਦੇਹੋ ਸੰਸਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੜਕਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਰੀਰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਤੜਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਸੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕਾਰ। ਤੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਸਲਤ ਇਮ ਨਿਸਮੈ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
किस तरह संस्कार करते और बाबा राम राय जी किवें अपने शरीर के कोल पहुँचते हैं, मसंदा की की करतूत वेखणगे, किहड़े बचन करनगे, वो आप अगले दीवान में सरवण करांगे। समय की समाप्ति, भुलां दी मुआफ़ी। लेखा है कथा है न छूटी है, बख्शनहार बख्श लै। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।